दोस्तों, जैसा कि आपके साथ जिक्र हुआ कि आज इस वक्त हम इज्तिमा अंसारुल्लाह का पहला दिन जुमे का दिन है। जुमे से पहले जो क्रिकेट के मैच हो रहे हैं वहाँ खड़े हैं और हमारे साथ एक बड़ी मारूफ शख्सियत जो है रब्वा की बहुत तकरीबन जो लोग भी रब्वा से हैं वो सब जानते हैं इनको। बिशारत साहब, इनकी दुकान में एक दुकान होती थी फाटक क्रॉस करने के बाद कोयटा क्लाथ के नाम से, और फिर इन्होंने अपना कराची क्लाथ और कोयटा क्लाथ दो दुकानें थी ना इनके भाई के। बाकी ये कब जर्मनी में आए और फिर इन्होंने अपने रवा में जो वक्त गुजारा उसकी चंद बातें इनसे पूछते हैं। साथ साथ पीछे मैच आप लाइव देख रहे हैं। ये फ्रैंकफर्ट वाले जो हैं ये बारी ले रहे हैं। हाँ जी बशारत साहब, थोड़ा सा अपना तारफ़ कराओ ना पूरा, पंजाबी जी कराओ। खाकसा जो ना दारा बस्ती महल च रहा रहा, तलीम इस्लाम स्कूल की मेरी तलीम हैगी है, तो इतने मेरी जंपल हैगी है। और वो जमाना मैं याद है जो गर्मियाँ होनिया सर्दियाँ होनिया, सर्दी ठीक ठाक पैनी, गर्मी भी टिका के पैनी, पसीने ने बुरा हाल होना। और स्कूलों बस्ता लैके उन्हें पढ़ना, उस तो बाद फिर करते करते मैट्रिक पास कर लिया, उस तो बाद कॉलेज चले गए, अटेंड किया, तो उस तो बाद असीं बाहर कारोबार थोड़ा जहा किया तकरीबन 3-3.5 फिर वापस दोबारा आ गए हैं। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਨੇਵਾਲ ਕਿਹੜੀ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਸੀਗੇ? ਸਾਹੀਵਾਲ। ਸਾਹੀਵਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਰਵਾ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ? ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣਾ ਰੇਮੀਖਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਿੰਘ ਜਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ। ਹਿਕਮਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੱਬੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਦਰ। ਅੱਛਾ ਜੋਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਿਰ 3-3.5 ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਦੁਕਾਨ 74 ਜਲਾਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। और फिर 43 साल कोयटा क्लास अलमरूफ बिशारत चौधरी मेरा नाम है। और मैं जर्मनी आया तकरीबन 6.5 साल का अर्सा हो गया। ठीक है। हो चुके अभी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰਵਾ ਦੇ ਮਾਰੂਫ ਹਸਤੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੋਣ? ये शमार साढ़े को आते रहे, लेकिन ज़्यादा मौलवी सुल्तान साहब अच्छा आते थे। अच्छा। बाकी ये वे के अलावा राजा साहब साहब आते अच्छा रहे। अच्छा। फिर हाफिज साहब आजकल भी है मौजूद ने, वो डॉक्टर खालिद साहब सदर इंसारल्लाह, ठीक, काफ़ी दोस्त भी आते रहे। बाकी अंजमन ताजरा के बंदे भी आते रहे। शबा सलाद का मैं काम किया, उत्थे नमाज सेंटर वगैरह बनाए सी। अच्छा। और कामयाब रहे ने। और बड़ा मुश्किल काम सी क्योंकि मार्केटां बंद करानियां फिर खोलनियां, वो सिलसिला चलता सी। ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਇਹਦੀ ਤੌਫੀਕ? ਯਾਨੀ ये मैं 12 साल काम किया है। 12 साल। अच्छा अच्छा। सीनियर नेशनल में ताज़ा काम किया, कैम सदर भी काम किया, मुफ्त रोडियां से काम किया है। उस तो इलावा रमज़ान बाजार का मैं फुल इंचार्ज होंदा सी। अच्छा। ते रमज़ान बाजार जो रफे लगता सी तो पूरे इलाके में जिला झांग विच असीं फर्स्ट होंदे रहे। अच्छा 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 अच्छा। और बकायदा जिन्ने वजीर और जिन्ने अहदेदार होंदे सी, अच्छा, वो रमज़ान बाजार लैके आउंदे सी। ठीक है। आम तौर पर कहते बिशारत कालू साहब अच्छा नाम पुकारते सी। और उहदे अखबारां 'च भी जिक्र मेरा होंदा सी। उहदे राह भी होंदे सी, दूसरे भी होंदे सी, सारे नुमाइंदे गवर्नमेंट होंदे सी। ठीक है। ते इस तो इलावा 14 अगस्त जो मनाई जाती सी ते कराची कलास दुकान से जाते सी। अच्छा। और उहदे च असीं फर्स्ट इनाम लिया, अच्छा, 2 बारी सैकंड इनाम लिया। ठीक है। और मौली खुर्शीद साहब से कोलों असीं इनाम हासिल किया। जन्नत करे, उन्होंने दर्जात बुलंद करे। ठीक है। बड़े अच्छे सी और उन्होंने धर्म सही। और बहुत यादा ने इन्होंने बुजुर्गों दियां। मेरी दुकान के अंदर ने, उस तो पहले जिन्हें भी सदर ने वो तकरीबन मेरी दुकान के अंदर मेरा तलक सी अंजमन ताजरा विच। और साडा कंटैक्ट होंदा नाल, तलक होंदा साडा काम करना। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਆ ਕੇ तकरीबन मैं 5 साल में काम किया, तरबियत का काम किया, शोभा तरबियत, ठीक है, शोभा तलीम का किया वे। ठीक है। इस तो अलावा एडिशनल सैकटरी माल का काम किया वे। अच्छा। ते आमला विच इस तरह काम किया। ते हुण कोरोना की वजह ने कुछ थोड़ा जिहा काम स्लो हो गया सी। ठीक है। ते फिर मैं उन्होंने कहा फिर नहीं, इस साल तो मैं काम नहीं कर रहा। ठीक है। बिशारत साहब ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੈਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ,
ਉੱਥੇ ਟੀਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਪਡੇਟ ਸਕੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਵੀ ਆਨ ਹੈ, ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਾਈਵ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਤਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਰਾਇਨ ਫਾਲਸ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ। ਤੇ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, 9 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ 10 ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੈਨਜ਼ਾਈਮ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੈਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਜਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੇਮ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ। ਔਰ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਮਰਾਨ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੀ ਭਾਜਨ ਹੈ ਹੀ ਭਾਜਨ, ਜਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੌਲ ਬਾਰੇ, ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਰ ਕੈਸਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸਹੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਪੱਕਾ ਦੇਗਾ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਪੁਲਾਅ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਰਸ਼ੀਦ ਟੈਂਡਾ ਵਾਲੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੇਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ 5 ਦੇਗਾਂ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ, ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬਸ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਐਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰਮਾ ਤੁਫੈਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾ, ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਤੁਫੈਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਮਾ ਤੁਫੈਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ 77-78 ਚ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ 11 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ। ਬਾਕੀ ਸੁਰਮੇ ਜਿਹੜਾ 1.5-2 ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਾਰਾਮਦ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਬਸਤੀ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਡਨ ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਨੰਬਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ? ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਰੀ ਬਸਤੀ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਵੇ ਤੇ ਸੁਰਮਾ ਤੁਫੈਲ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਰੱਬੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਤੇ 6 ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰਮਾ ਤੁਫੈਲ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਠੀਕ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਰਮਾ ਤੁਫੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ। ਉਹਦੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਨਾਸਾ ਦੋ ਆਖਰ ਨਾਲ ਸੁਰਮਾ ਤੁਫੈਲ ਵੇਚਦੇ ਸਾਡਾ 11 ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ 50 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ। ਔਰ ਅਫਸਰ ਬਦਰ ਵਾਲੇ ਵੀ 77-78 ਮੇਰਾ ਸੁਰਮਾ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰਮਾ ਤੁਫੈਲ ਬਣਾਓ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ 77-78 79 ਅਸੀਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਲਫਾਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा। कि सुरमा तुफैल कीमत 11 रुपये है और मरीज की नब्ज देख कर बताई जाती है, मरीज से पूछा नहीं जाता। क्योंकि सदर तबिया कमेटी के सिंध में सदर थी मेरे वाल साहब और ये मस्जिद अखबार ये बड़ी बड़ी याद है कि नब्ज मरीज की नब्ज देख कर बताई जाती है, मरीज से नहीं पूछा जाता। ठीक है, वेरी गुड। चलो बहुत शुक्रिया बिशारत साहब, अज तुसीं टाइम दिता। इतमाद इंशाल्लाह रौनक लगी रहेगी तो बार बार मुलाकात होंदी रहेगी। इतमाद के नज़ारे जिहड़े ने वो तुहानूं इंशाल्लाह ताला सारे बार बार तुहानूं दिखावांगे। ओके जी, खुदा।